یہ شب برات جو قدرت دے رہی ہے اس لیے کہ توبہ کر کے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر 40 سال تک بھی پاپ کیے، 40,000 سال تک بھی کوئی پاپ کر لے، اتنی عمر تو کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور پھر توبہ کرے، میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائی، اے میری قوم کے جوان، نہ تیرے اندر طاقت نہ میرے اندر طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا ڈالا جائے گا تو اس کا سر ایسے پگھلے گا کہ اس کے سر کے پگھلنے کا اثر اس کے وجود پر اور اس کے پیٹ پر پڑے گا، اس کا بھیجا زمین پہ گرے گا، اس کا سر پگھل کر زمین پہ گرے گا۔ یہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کسی پر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دے تو وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نجات پا جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے سارے عذابات جہنم میں دیے جائیں گے، سر کچلا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم کے کانٹے دار جو ہے وہ درختوں کے پھل جسے تھوڑ وغیرہ کہتے ہیں یہ سب حلق میں ڈال کر کے کھلایا جائے گا، آب حمیم پلایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی مرو گے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ جہنم کی آگ، مرنے اور جینے کے درمیان تڑپتے رہو گے۔ اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عام جہنمیوں کو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس پانی سے اس کے گوشتوں کا، چہرے کا گوشت تو جھڑ کے گرے گا، اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی۔ لیکن جو شرابی لوگ ہیں، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے، زنا کرنے والوں کے زنا کے اعضاء سے جو پیپ اور خون بہ کر کے نکلے گا بدبودار، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ یعنی پانی نہیں، وہ جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا اور زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلا، وہ جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ بدبودار، وہ شرابیوں کے حلق کے اندر اتارا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمیوں کے اعضائے زنا سے جو ہے جو خون اور پیپ نکلا تھا وہ ہے، اور یہ اس کا مزہ ہے جو تم دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بورنگ کا پانی اگر اس میں ہلکی سی بدبو آ رہی ہو تو ہم اس کو منہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ آپ بتاؤ، جس پانی کے اندر زمین کی بو آئے ہم وہ پانی نہیں پی پاتے۔ اللہ اکبر، اے شراب پینے والوں، اے شراب کی بوتلوں کو اپنے حلق کے اندر اتارنے والوں، سوچو وہ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ اپنے حلق میں کیسے اتار سکو گے؟ لیکن یاد رکھنا، اس دن اگر توبہ کرو گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس دن معافی مانگو گے، معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے، اگر اللہ سے آج معافی مانگ لے تو میرا اللہ تجھے معاف کرے گا۔ کتنا ہی تو پاپی ہے، کتنا ہی بڑا مجرم ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ۔ اور آپ کو بتا دوں میرے جوانوں، یہ عذاب کی باتیں سن کر مایوس نہیں ہونا، یہ خدا کی غیرت ہے جس کا ذکر میں نے کیا۔ لیکن میرا اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا غضب، اللہ اکبر، میری رحمت کے حوالے سے مغلوب ہو گیا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے توجہ کرنا، اگر کوئی پاپی، کوئی مجرم کسی نیک آدمی کے پاس آتا ہے تو نیک آدمی اس سے بھاگتا ہے، نیک آدمی اس سے جی چراتا ہے۔ کوئی ذلیل کسی عزت دار کے قریب آتا ہے تو وہ عزت دار اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہر ایک کسی اور سے بھاگ رہا ہے، غریب سے مالدار بھاگ رہے ہیں، ذلیل سے عزت دار بھاگ رہے ہیں، چھوٹوں سے بڑے بھاگ رہے ہیں، گنہگاروں سے نیکوکار بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں تیری طرف ایک بالشت آتا ہوں، تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، جیسا کہ میری شان ہے۔ اور علماء محتاطین کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ کی رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ آؤ نا، خدا کی رحمت کو آواز دو، اللہ اکبر۔ اور شب برات میں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہی سے پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پکار پکار کر اپنے گنہگاروں کو کہتا ہے
اے गुनहगारों आओ तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ करूं। ए रोजी के तलब करने वालों रोजी तलब करो ताकि मैं तुम्हें रोजी अता करूं। ए औलाद के मांगने वालों औलाद मांगो ताकि मैं तुम्हें औलाद अता करूं। ए महरूमों महरूमी से निजात तलब करो ताकि मैं तुम्हें निजात अता करूं। आप सोचो तो सही, शबे बारात में गुरूब आफ्ताबी से ये सदाएं शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हाल ये है, हम नहाने में मसरूफ, कपड़े पहनने में मसरूफ, खुशबू लगाने में मसरूफ, आग सुरमा लगाने में मसरूफ, और ये सारे सिंगार करने के बाद फिर गलियों में घूमने में मसरूफ। आपसे पूछता हूं, नहाना तो इसलिए था ताकि हम इबादत का एहतमाम करते, सुरमा तो इसलिए लगाना था हम अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं, इत्र इसलिए लगाना था ताकि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होने वाले हैं। इत्र सुरमा और नहाकर हमें घूमने के लिए बारातियों की तरह नहीं भेजा गया था, बल्कि हमें इबादत के लिए खड़े होना था, वहां गिड़गिड़ाना था। लेकिन अफसोस वो इबादत की रात भी हम घूमने में बात करने में जाय कर देते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चल पड़ा, कहीं पटाखे फोड़े जाते हैं, कहीं आतिशबाजी की जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, शबे बारात जाय करने के लिए नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं इस रात सब बख्श दिए जाते हैं, चंद बदनसीबों के, बल्कि कम नसीबों के अलावा, चंद कम नसीबों के अलावा, बदबख्तों के अलावा सब बख्श दिए जाते हैं। जिनको नहीं बख्शा जाता वो दो मुसलमान जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना रखते हैं, एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। और बड़ी माजरत के साथ, आपने दाढ़ियां, हमने दाढ़ियां लंबी की, कपड़े भी खूबसूरत, टोपियां भी खूबसूरत, अमामे के पेज भी खूबसूरत, सब खूबसूरत, क्या दिल भी खूबसूरत है हमारा? एक भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना लेकर बैठा है। कीना इतना दिल में बढ़ गया कि अपने इमाम के लिए भी हमारा दिल साफ नहीं है, यह है कि नहीं? पड़ोसियों के लिए भी दिल में कीना। और शबे बारात की तैयारी, शबे बारात से पहले मेरे अजीज अपना दिल साफ कर। आपसे पूछता हूं, अगर कोई बगल में सुअर लेकर आए तो क्या उसे मस्जिद में दाखिल होने दोगे? हैं? बोलो ना। कोई बगल में कुत्ता लेकर आए उसे मस्जिद में आने दोगे? नहीं ना। तो जब बगल में कुत्ता और सुअर लेकर कोई आए तो उसको मस्जिद में नहीं आने देते, तो अपने दिल में ये तकब्बुर का और कीने का कुत्ता और सुअर कब तक लेकर फिरते रहोगे? जुमले सख्त हो तो माफ कर देना, लेकिन सुअर की निजासत उतनी नहीं जितने कीने की निजासत हमारे दिल के अंदर है। क्योंकि सुअर की निजासत लग जाए तो पानी से साफ हो सकती है, लेकिन ये दिल के अंदर जो कीने की निजासत है ना, घमंड की निजासत है ना, ये 7 समुंदर का पानी भी कभी धुल नहीं सकता। तो दिल क्यों साफ नहीं करते? और याद रखना, इतना बड़ा हजारों का मजमा है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा गुनाह के इजहार के लिए, लेकिन अपने अपने मन में डूब कर सोचो कि मेरे दिल में कितना कीना भरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शबे बारात में सबकी मगफिरत है, कीना रखने वालों की नहीं। उनके अमाल भी अल्लाह वापस कर देता है। इनके दिलों में तो कीना है, वापस ले जाओ इनके अमाल। उनके सर के ऊपर सजदा नहीं जाता, उनके सर के ऊपर उनकी दुआएं नहीं जाती। लोग कहते हैं मौलाना मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तेरे दिल को तो देख, जिस्म की जनाबत को दूर करने के लिए तू नहा रहा है, ये दिल की जनाबत तू कब दूर करेगा? ये दिल की गंदगी मेरे भाई कब दूर करेगा? और सुन लो, मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, अपना दिल पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना न हो। और ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। निकाल दो दिल से कीना। और कीना निकालने का आसान तरीका बता दूं, मिसाल के तौर पे किसी के लिए दिल में कीना है। अब दिल में कीना है तो क्यों है? क्यों कीना है दिल में? उसने आपको सताया, तवज्जो करना, उसने आपको सताया, आप उससे लड़ नहीं पाए तो दिल में कीना आ गया। जब भी उसको देखते हैं भौवें चढ़ा लेते हैं, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरा नुकसान किया था, इसीलिए दिल में कीना आता है। बदला नहीं ले पाते तो कीना आता है, ठीक? बदला ले लेते तो दुश्मनी हो जाती है, फिर भी दिलों में कीना रहता है। इतना सोचो, सैयदना फारूक आजम जब आपके विसाल का वक्त, शहादत का वक्त आया तो आपको एक शख्स ने खंजर से मारा। देखिए
दिलों से मोमिनों के लिए दिल कितना साफ। फारूक आजम पूछते हैं मुझे किसने खंजर मार के शहीद किया? तो लोगों ने कहा एक मजूसी था, आतिश परस्त था। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, अगर मुझे मारता तो मेरी वजह से वो जहन्नम में जाता। अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। अब आपसे पूछता हूं हमारे दिल में कीना क्या? मुझे सता रहे ना, बुरी मौत मरे, कुत्ते की मौत मरे, उसका ये नुकसान हो, उसका वो नुकसान हो। मैं कहता हूं मेरे अजीज, और अगर कोई बीमार पड़ गया, हाँ मुझे बहुत सताया था ना इसीलिए बीमार पड़ा है, मेरे भाई तू कौन है? बल्कि ये दुआ करो अल्लाह इसने मुझे सताया, मैं तेरे लिए इसको माफ करता हूं, क्योंकि मेरी वजह से इस पे मुसीबत नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से इस पे तकलीफ नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों हमने अपने बुजुर्गों से सीखा क्या है? मौलाए कायनात को इब्ने मुलजिम ने हमला किया, देखो अल्लाह वालों का अंदाज। इब्ने मुलजिम जैसा बदबख्त पलीद जहन्नमी, उसने मौलाए कायनात पे हमला किया, उस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मौलाए कायनात ने अपने शहजादों से कहा मुझे प्यास बहुत लग रही है, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। तो पानी के अंदर शक्कर मिलाकर, वो शक्कर का पानी जिसे हम शरबत कह लें, वो मौलाए कायनात को पेश किया। मौलाए कायनात ने वो कटोरा लिया, अपने मुंह के करीब किया, और करीब करने के बाद जैसे ही करीब किया तो सामने से आवाज आई। वो कातिल जो सामने खड़ा था, लोग उसको पकड़े हुए थे कि अगर मौला की शहादत हो जाए तो फिर इसका शरीयत ने जो हुक्म दिया वो काम किया जाए। तो वो सामने खड़ा था, उसने कहा अली अली, आप जानते हैं ना कि मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, क्योंकि आप तो बहुत तलवार चला चुके हैं, मारने वाले को मेहनत ज्यादा लगती है। जब आपको इतनी प्यास लगी है तो अंदाजा करो मुझे कितनी प्यास लगी होगी, मुझे भी तो प्यास लगी है। मौलाए कायनात ने मुंह के करीब वो कटोरा था, वो अपने शहजादे इमाम हसन के हाथ में दिया, फरमाया पहले उसको पिलाओ बाद में हम पिएंगे। कातिल के लिए, कातिल सामने खड़ा है। फिक्र ये है हमने क्या सीखा, अपने बुजुर्गों से हमने क्या सीखा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लो। एक मर्तबा अबू जहल अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि हमने मोहम्मद को कत्ल करना है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उन्हें कत्ल करना है। लोगों ने कहा कैसे कत्ल करेंगे, कत्ल करने का तरीका क्या होगा? तो देखिए दुश्मन को मेरे आका के अखलाक पे कितना एतबार था, एतमाद था। उसने कहा मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा, मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा, आप लोग मक्के में इस बात का ऐलान कर दो कि अबू जहल बीमार हो गया, अबू जहल बीमार हो गया। तो कहा इससे क्या होगा? कहा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है कि जो भी बीमार पड़ता है वो उसको देखने के लिए जाते हैं, चाहे दोस्त तो बीमार पड़े तो जाते हैं, दुश्मन बीमार पड़े तो जाते हैं, तो वो आएंगे मुझे देखने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक गहरा सा कुआं खोदेंगे और कुआं खोद करके उस पर तख्ते रख देंगे, एक तख्ते में रस्सी डाल देंगे और मैं उसको बिस्तर में लेके लेट जाऊंगा। जैसे ही मोहम्मद अरबी उस तख्ते पे कदम रखेंगे हम वो तख्ता खींच लेंगे, जैसे ही खींच लेंगे तो उस गड्ढे के अंदर मोहम्मद अरबी गिर जाएंगे और माज़अल्लाह अंदर चले जाएंगे। हम वो तख्ता लगा देंगे और उसका मुंह बंद कर देंगे। इस तरीके से माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा हो जाएगा। आप पहले गौर करें कि अल्लाह अकबर, एक दुश्मन को कितना यकीन है मेरे आका पर कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे देखने के लिए वो आएंगे, और उसने सारा प्लान सेट किया और फिर वो झूठ मूठ का बीमार भी पड़ गया, उसकी बीमारी का चर्चा भी मक्के में हो गया। और फिर ये हुआ कुर्बान, मेरे आका को जब खबर मिली कि अबू जहल बीमार है तो मेरे सरकार उसको देखने के लिए उसके घर की तरफ भी आए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे जिब्रील अमीन आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह की हिकमत यह कि आप यहीं से अब वापस हो जाएं। तवज्जो करना,
کیا کہا؟ اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ وہاں تک کے کیوں آتے؟ میں کہتا ان کو علم غیب آپ کے علم میں نہیں، تو اللہ کو تو علم غیب ہے۔ گھر سے چلے تو گھر پر ہی روکنا چاہیے تھا، گھر پہ نہیں روکا، اللہ نے ابو جہل کے دروازے پہ روکا کہ آپ واپس ہو جائیں۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ نبی پہ اعتراض نہ کیا کرو، نبی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے محبوب کو کتنا دیا، وہ خود فرماتا ہے علمہ شدید القوا، وہ قوت والے نے اپنے محبوب کو سکھایا، اور کتنا سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں باتیں ہوتی ہیں، ان کو تو اتنا ہی پتا، ان کو تو اتنا ہی پتا۔ میرے عزیز ایسی باتیں نہ کیا کر، جب تو اپنے باپ کے لیے ایسی بات نہیں کرتا تو تو رسول پاک کے لیے جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس سے تیری بدبختی ظاہر ہوتی ہے، اس سے تو جہنم کی طرف پڑتا ہے، اس سے تیری تباہی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو